إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزق أهلنا وأولادنا وجميع تلاميذنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ومرافقته في المنام وفي اليقظة رؤيته يا رب العالمين. وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات ساداتنا البدريين والوحديين والخندقيين وسائر الصحابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات جميع المفسرين والمحدثين والمصنفين الصالحين والشراح والمحسين كلهم يا رب العالمين، وإلى حضرات كل ولي وولية أينما كانوا من مشرق الأرض إلى مغربها، وإلى حضرات جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين بحقوقهم وبجائهم. بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في أمرنا الذي توجهنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عاقبته خيرا ورشدا وصلاحا وتماما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, കൊഴിക്കര കാം ഖുർആൻ അക്കാദമി ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹോദരിമാർക്ക് സഈദ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ, അതിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലേക്കും നമ്മളെ മക്കളിലേക്കും നമ്മളെ വീടുകളിലേക്കും കടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക്
പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും വലിയ ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് കൊഴിക്കര കാം ഖുർആൻ അക്കാദമി ഒരുക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. മഹത്തായ ഈ ആദർശ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് ദുആ ചെയ്യുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെയ്ഖുന എം മുഹിയുദ്ദീൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആദർശ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഉസ്താദ് അവറുകളെയും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഇൽമിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി EV അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അവറുകളാണ്. അവരെയും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊളത്തൂർ ഇർഷാദിയയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന കൗൺസിൽ ഫോർ അർഷദീസ് കോളേജിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് അലവി നിസാമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് ആശംസ അറിയിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരെയും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ദുആവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കോഴിക്കര കാം ഖുർആൻ അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ വഴി അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആദർശ പഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയായ തനിമയാർന്ന ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണ്. വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബികളും താബിഉകളും തബഉ താബിഉകളും മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുമാരും പഠിപ്പിച്ച ആ വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅയ്ക്കെതിരിൽ സമാന്തരമായി പഴയകാലം മുതലേ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഈ ആദർശങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി കപടന്മാരാകുന്ന മുനാഫിഖുകൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്തിനെതിരിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത് ഖവാരിജുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് മുഅ്തസിലത്തും മുർജിഅത്തും ഷിയഅത്തും ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു. അവയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളിലൂടെയും ഇമാമുമാരിലൂടെയും ഔലിയാക്കളിലൂടെയും സൂഫിയാക്കളിലൂടെയും യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ തനിമയോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 1920 ശേഷം വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരികയും അതുവഴി പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ മങ്ങലേൽപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അക്കാലത്തുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ യോഗം ചേർന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിച്ചു. സമസ്തയുടെ കീഴിൽ ഇത്തരം ബിദ്അത്തുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആദർശ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും വഹാബിസം പിടിമുറുക്കിയതുപോലെ
അവയെ കാർന്നു തിന്നതുപോലെ കേരളത്തെ അവർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവരുടെ മൗലവിമാരും നേതാക്കളും ഉള്ളയിടത്ത് അതിങ്ങനെ ഒരു ദുർബോധം കണക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ വിധത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തും ചേകന്നൂരിസവും എല്ലാം കൂടി വന്ന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെതിരിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവർക്കെതിരിൽ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്നോണം ഇന്ന് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ബിദ്അത്ത്, വഹാബിസം, മൗദൂദിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സമൂഹത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അത് ബഹിഷ്കൃതരാണ്. അവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആ യഥാർത്ഥ പാന്താവിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിവരം ഇല്ലാത്തവരായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരാളെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഏതായാലും ഈ അവസ്ഥ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിലനിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം കൊണ്ട് ചില പ്രയാസങ്ങളിലാണ്. ഓൺലൈൻ മേഖലയിലുള്ള പുതിയ ഈ ബിദ്അഈ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ അരങ്ങേറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരിലും പലപ്പോഴായി ബിദ്അത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലിപ്പുകളും പ്രസംഗങ്ങളും അവരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഓൺലൈനിലൂടെ വരുന്നതിൻ്റെ ആ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലരെയെങ്കിലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലേക്ക് വരുത്താൻ അത് സാധിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെതിരിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ യഥേഷ്ടമുണ്ട്. പള്ളികളുണ്ട്, നമ്മുടെ മദ്രസകളുണ്ട്, പഠനവേദികളുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അവർക്ക് പല സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നേരറിവിനെ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കാം ഖുർആൻ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആദർശ പഠന കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് സഈദ എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കൗൺസിൽ ഫോർ അർഷദി സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് സഅദി അൽ അർഷദി തങ്ങളവറുകളാണ്. ഈ രംഗത്ത് വളരെ അധികം ആദർശ പഠന രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് തങ്ങൾ. അവരുടെ സ്പഷ്ടമായ വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസുകൾ തീർച്ചയായും അത് പ്രിയപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക്, മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മിലൂടെ വരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അല്ല ഒരു പരമ്പരയെ തന്നെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനും അതേറെ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തരം സംശയാലുക്കളായി രംഗത്ത് വരുന്ന ബിദ്അഈ വനിതകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അവരുടെ ആദർശങ്ങൾക്ക് തടയിടുവാനും ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അംഗങ്ങളായതിൽ വലിയ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല വഅല നമ്മുടെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കുവാനും ബിദ്അത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധം തീർത്ത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ വഴിയിൽ മുന്നേറുവാനുമുള്ള കാരണമായി നമ്മുടെ സഈദ കോഴ്സിനെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കുവാനും അല്ലാഹു ജല്ല വഅല വലിയ വിധത്തിൽ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരാള് ബിദ്അത്തുകാരനായാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ അഹദസ ഹദസൻ, ഒരാൾ ഒരു പുത്തൻവാദിയായി
ഒരു ബിദ്അത്ത് ചെയ്തു, ഔ ആവാ മുഹദിസൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്തൻവാദിയായ ബിദ്അത്തുകാരനായ വ്യക്തിക്ക് അഭയം നൽകി അവന് ആവശ്യമായ ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഫഅലൈഹി ലഅനത്തുല്ലാഹ്, അവന്റെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട്. വലഅനത്തുൽ ലാഇനീന, എല്ലാ ശപിക്കുന്നവരുടെയും ശാപമുണ്ട്. വൽ മലായികത്തി വന്നാസി അജ്മഈൻ, മലക്കുകളുടെ ശാപമുണ്ട്. വന്നാസി, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഉലമാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശാപം ഈ പുത്തൻവാദിയായ വ്യക്തിക്കുണ്ട്, സ്ത്രീക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനുണ്ട്. ബിദ്അത്തുകാരനായോ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ, അത്തരക്കാർക്ക് ഇത്തരം വലിയ ദുരന്തമാണുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ലഅനത്തുണ്ട്. അവർക്ക് ഈമാൻ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ ലഭിക്കാതെ, ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഇല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതർ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് പുത്തൻവാദി ആവുക, മുബ്തദി ആവുക, സുന്നി അല്ലാതെ ആവുക എന്ന കാര്യം. ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കോഴ്സിൽ ചേരുകയും നന്നായി പഠിക്കുകയും ഈ ക്ലാസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആവശ്യമായ നിവാരണങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും ഈമാനും ഹിദായത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ ശ്രദ്ധേയമായ, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇദം പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഈ നൂതന സംരംഭം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ സംരംഭം, ഈ പഠന കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വശുക്രൻ ലക്കും വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സഹോദരിമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ സാദാത്ത് തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാം ഖുർആൻ അക്കാദമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു ആദർശ പഠന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് സഈദ കോഴ്സ്. കുടുംബം, അതിൻ്റെ നേതൃത്വവും അതിൻ്റെ ഭരണവും ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെയും വളർത്തി വലുതാക്കി സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക, ഒരു പരിധിവരെ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും ആദർശത്തിലും പങ്കാളികളാവുക എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ബാധ്യതയും പ്രതിഫലവുമുള്ള ജീവിത രീതിയാണ്. ഖുർആൻ ക്ലാസ് എന്ന പേരിൽ ലോകവ്യാപകമായി പലയിടത്തും ക്ലാസുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. അതിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. ഖുർആനല്ലേ, കേട്ടുകളയാം, പഠിച്ചു കളയാം എന്ന പേരിൽ കേട്ട പല സഹോദരിമാർക്കും പിന്നീട് ആശയവ്യതിയാനം വന്നതിൻ്റെ കഥകൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സുന്നി കുടുംബത്തിൽ പറന്ന പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം യുവതികൾ തന്നെ പിന്നീട് സാഹചര്യം കൊണ്ട്, നേരത്തെ ആദർശപരമായ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലരും തൻ്റെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വസനീയവുമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായി കണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആദർശ പഠന കോഴ്സ് കാം ഖുർആൻ അക്കാദമി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. യുവതികളായ നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും സഹോദരിമാരും ഭാര്യമാരുമാണ്. ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് റോളെടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്കാവശ്യമായ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംഹിതക്കുള്ള പേരാണ്. അത് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് ഈമാനാണ്. ഈമാൻ കാര്യവും ഇസ്ലാം കാര്യവും അതിൽ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വഴിരേഖയും ഒരു മാർഗരേഖയുമാണ് ആദർശം. അല്ലാതെ
അത് മറ്റുള്ളവർ ആരാധനയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമല്ല. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മുടെ നിയ്യത്തിനെയും വിശ്വാസം നമ്മുടെ കർമ്മത്തെയും വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയെയും പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുകയും കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ഈമാനിൻ്റെ ഇസ്തിഖാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിൽ, തിരമാലകൾക്കിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹോദരിമാർ ഈ രംഗത്ത് വരണമെന്നും ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ ആശംസകളും കാം ഖുർആൻ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്കും ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരാളെന്ന നിലക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നിർബന്ധമായും സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നിടത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ ഈ ആദർശപരമായ മികവ് നികത്തുന്ന, മികവിൽ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഈ സഈദ കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൃത്യമായ, സത്യമായ, സത്യസന്ധമായ വിശ്വാസത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു ആദർശ പഠന ക്ലാസ്സായി ഈ സംവിധാനം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ, ഉപകാരപ്രദമാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതിൻ്റെ മറ്റു അംഗീകാരങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി തങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ആഴ്ചയിലെ 2 ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ മെമ്പറായി ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എന്ന പോലെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാനും ക്രമേണ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആദർശം പറയുന്ന ഒരുപാട് യുവതികളായ സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുമൊക്കെ മാറി ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സഈദ കോഴ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. സ്നേഹനിധികളായ സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഇന്ന് തുടങ്ങി തന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള വലിയ സംരംഭമായി അല്ലാഹു തആല വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതാണ് ഹഖായ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞും ചെയ്തും കാണിച്ചു തന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത്, അതിനുശേഷം താബിഉകൾ, തബഉ താബിഉകൾ, ശേഷക്കാരായ അഇമ്മത്തുകൾ, അവര് മുഖേന നമ്മിലേക്ക് കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും ഒക്കെ വികലമാക്കുന്ന ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അവരുടെ കെണിവലയിൽ പെട്ടുപോകാറുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഉമ്മ ഈ ഒരു വികലമായ ആദർശങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളും പേരമക്കളും അടങ്ങുന്ന വരും തലമുറയെ മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇത്തരം പുത്തനാശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ബിദഈകളായ ആളുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വളരെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സഹോദരിമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചങ്ങരംകുളം അടുത്ത് കോക്കൂര് കൊഴിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന കാം ഖുർആൻ അക്കാദമി സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. സഈദ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് ഈ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ ദുആ ചെയ്തു തന്ന എന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദ് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഫൈളി എടയൂർ ഉസ്താദ് അവർകളും, അതുപോലെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആദർശങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന
അഭിവന്യരായ എന്റെ ഉസ്താദ് അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ ഉസ്താദ് അവർകൾ, അവരൊക്കെ ഇന്ന് തുടങ്ങിത്തന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം അത് ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ധാരാളം സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ പഠിതാക്കളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 തവണയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ക്ലാസ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ടാവുക. അത് കൃത്യമായി ഓരോ ക്ലാസ്സും കേൾക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ കൃത്യമായി വായിച്ച് പഠിച്ച് ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും കിതാബിന്റെ ഉദ്ധരണികളുമൊക്കെ പരമാവധി കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ച് അതിന്റെ ആശയങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികൾ, സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ മക്കൾ, മറ്റുള്ളവർ അവർക്കെല്ലാം ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന വഴിയിൽ വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സംരംഭം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ശരിയായ നിലക്ക് പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന നല്ല സംരംഭമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ എടയൂർ ഉസ്താദ്, കൊളത്തൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ഉസ്താദുമാരുടെ തണൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു നൽകട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വഫാത്തായി പോയ ഉസ്താദുമാർ പലരുമുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ദറജകളൊക്കെ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബറുകൾ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശം ചൊരിയണേ അല്ലാ. എന്റെ അഭിവന്യരായ ഉപ്പ അടക്കം നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഖബറുകളിലാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശം ചൊരിയണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ സന്തോഷവും അവർക്ക് ഖബറുകളിൽ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അൽഹംദുലില്ലാ, കുഴിക്കര കാം ഖുർആൻ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തും കൗൺസിൽ ഫോർ അർഷദി സ്കോളേഴ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് സഅദി അൽ അർഷദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി സായിദ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ആദർശ പഠന കോഴ്സിന് സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് മതനിരാസവും യുക്തിവാദവും യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വികല ചിന്താഗതിക്കാരും പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരും അവരുടെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സജീവമാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവകാലം മുതൽ തന്നെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷം അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയും പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ബിദ്അത്ത് വളരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും പണ്ഡിതന്മാർ അവരവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടവും പല പേരിലായി ബിദ്അത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ശക്തമായി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും പ്രതിരോധ നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ബിദ്അത്തിന് വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീണരായ സയ്യിദവറുകൾ ഈ തുടങ്ങിവെച്ച സദുദ്യമം എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ആദർശ പഠന കോഴ്സ്, ഇതൊരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളെ
വളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വായത്തമാക്കൽ അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടമാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് സാധിക്കും. ആദർശം നിന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസകാര്യങ്ങളാണ്. വിശ്വാസകാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാതെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. ഈ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അത് നമുക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലതിന് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ സുഹൃത്ത് സയ്യിദ് അൻവർ സാദാത്ത് സാരി അൽ അർഷദി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സായിദ കോഴ്സിന് സർവ്വവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.